ایران کا اسرائیل پر ایک اور بڑا ہائیبرڈ حملہ، میزائل اور ڈرونز برسا دیے۔ تل ابیب اور حیفا میں سائرن گونج اٹھے۔ اسرائیل کی اپنے شہریوں کو محفوظ پناہ گاہوں کے قریب جانے کی ہدایت۔ حیفا میں تمام ریفائنری بند کر دی گئیں۔ ایرانی حملوں میں اب تک ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد 24 ہو گئی، 400 سے زائد زخمی۔ امریکی سفارت خانے کے قریب میزائل حملہ، عمارت کو معمولی نقصان پہنچا، اہلکار محفوظ رہے۔ اسرائیل کا اپنے تمام ایئرپورٹس اور فضائی حدود بند رکھنے کا اعلان۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کا یہ کہنا ہے کہ آج کی رات کو اسرائیل کے لیے دن بنا دیں گے۔ جنونی صہیونیوں کی ایران پر میزائل حملوں میں تیزی، ایران کا سرکاری ٹی وی اور اسپتال بھی اسرائیل کا نشانہ۔ اسرائیل کا لائیو نشریات کے دوران ایران کے نیوز چینل پر بھی میزائلوں سے حملہ، نیوز اسٹوڈیو میں دھواں پھیل گیا، چھت کا ملبہ خاتون نیوز اینکر پر گرا، سحر مامی محفوظ رہیں۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کی نشریات بندش کے بعد دوبارہ بحال، خاتون اینکر سحر مامی نے دوبارہ نشریات سنبھال لی۔ اسرائیل نے ایران کے ایٹمی مرکز اصفہان پر بھی میزائل داغ دیے۔ اسرائیلی حملوں میں پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس چیف سمیت 3 اعلیٰ فوجی افسران شہید ہو گئے۔ اسرائیلی حملوں میں شہدا کی تعداد 224 تک جا پہنچی، 1300 سے زائد زخمی۔ اسرائیلی فوج کا تہران کے ہوائی اڈے پر 2 ایرانی F-14 طیاروں کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایرانی کمانڈرز نے 100 اسرائیلی ڈرونز اور کواد کاپٹرز ناکارہ بنا دیے۔ اسلام شہر سے موساد کے ڈرون فیکٹری بھی پکڑ لی۔ اسرائیل تہران پر بیروت طرز کے حملوں کی تیاری کر رہا ہے، عرب میڈیا کا دعویٰ۔ ایرانی فوج کا ایک اور اسرائیلی F-35 طیارہ مار گرانے کا دعویٰ۔ F-35 طیارے کو تبریز کے قریب نشانہ بنایا گیا۔ F-35 طیارے گرائے جانے کی خبروں کے بعد امریکی کمپنی لاک ہیڈ مارٹن کے شیئرز گرنے لگے، ایک روز میں تقریباً 4% کمی۔ ایران جنگ کے دوران اب تک 4 اسرائیلی F-35 جنگی طیاروں کو گرانے کا دعویٰ کر چکا ہے۔ اسرائیلی فوج کی ایران کے دعووں کی تردید۔ امریکی صدر نے جنگوں کی ذمہ داری بائیڈن انتظامیہ پر ڈال دی۔ ہم نے ایران کو 60 دن دیے تھے مگر اس نے انکار کر دیا۔ ایران کے پاس کسی صورت ایٹمی ہتھیار نہیں دیکھنا چاہتے۔ سب جانتے ہیں کہ اسرائیل بہت اچھا کر رہا ہے۔ ایران کو نیوکلیئر ڈیل پر دستخط کرنے چاہیے۔ ایران اور اسرائیل کشیدگی کم کرنے کے لیے ہی اکٹھے ہوئے ہیں۔ ایران نیوکلیئر ڈیل پر دستخط نہیں کر رہا، وہ بے وقوف ہے۔ کینیڈا میں G7 ممالک کے اجلاس کے موقع پر ڈونلڈ ٹرمپ کی کیئر سٹارمر کے ساتھ میڈیا سے گفتگو۔ خامنئی کو قتل کرنے سے تنازعات طویل نہیں ختم ہو جائے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے ایرانی سپریم لیڈر کو نشانہ بنانے کا امکان ظاہر کر دیا۔ ایران کے نمایاں جوہری سائنسدانوں کو نشانہ بنایا، اب بھی ان کی دیگر سائٹس کو نشانہ بنانے کے لیے کام کرنا ہوگا۔ ایران پر حملے سے اس کے جوہری خطرے سے بھی بچا جا سکے گا۔ آج اگر تل ابیب پر حملے ہوئے تو کل نیو یارک پر بھی ہو سکتے ہیں۔ میں امریکہ فرض کی بات سمجھتا ہوں، مجھے امریکہ ڈیڈ سمجھ نہیں آتا۔ نیتن یاہو کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو۔ اسرائیل نے جوہری تنصیبات کا بہانہ بنا کر ایران پر حملہ کیا۔ صہیونی ریاست نے اوچھے ہتھکنڈوں سے اپنی بقا کو خطرے میں ڈالا۔ ایران کی سرزمین اور شہریوں پر حملے کے دور 10 نتائج ہوں گے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے اسرائیل کو خبردار کر دیا۔ ایران مسائل کا حل سفارتکاری سے چاہتا ہے، ابھی صہیونی جارحیت کا سامنا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی یورپین ہم منصب سے ٹیلی فون پر گفتگو۔ پاکستان سمیت 21 مسلم ممالک کی اسرائیل کے ایران پر جارحیت کی مذمت۔ 13 جون سے اسرائیلی حملے UN چارٹر اور عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار۔ پاکستان سمیت 21 مسلم ممالک کے وزراء خارجہ کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ علاقائی خود مختاری، سالمیت اور ہمسائیگی کے اصولوں کے احترام پر زور۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے خاتمے اور جنگ بندی کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ۔ خطرناک کشیدگی سے خطے میں امن و استحکام کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ ایرانی جوہری پروگرام پر پائیدار معاہدے کے لیے مذاکرات کی بحالی کو واحد راستہ قرار دیا۔ پاکستان کی اسرائیل پر ایٹمی حملے کی جعلی خبروں کی سختی سے تردید۔ یہ خبر جھوٹی ہے کہ ایران پر ایٹمی حملے کی صورت میں پاکستان اسرائیل پر ایٹمی حملہ کرے گا۔ پاکستان نے اسرائیل پر ایٹمی حملے سے متعلق کوئی بیان نہیں دیا۔ نائب وزیر اعظم کی وضاحت، 13 جون کے بعد کئی جعلی خبریں سامنے آئیں۔
सोशल मीडिया पर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ की भरमार है। नेतन्याहू का पाकिस्तान से मुतालिक 2011 का वीडियो क्लिप वायरल हुआ है। अमरीकी सदर का ख्वाजा आसिफ से मुतालिक वीडियो क्लिप भी जाली है। ये बच्चों का खेल नहीं, संजीदा किस्म की जंग जारी है। हम मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुल्की दिफा और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए है। इंडिया NPT पर दस्तखत करेगा तो पाकिस्तान भी करेगा। दुनिया ने देखा अपने से ज़्यादा बड़े दुश्मन मुल्क को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों की आंखें निकाल देंगे। हम अभी भी अलर्ट हैं। पाकिस्तान की फ़ौज और कौम मुत्तहिद है। मुल्क की दिफा और सलामती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर कोई हरकत करेगा तो पहले की तरह जवाब मिलेगा। एटमी प्रोग्राम हमारे असासे हैं, कौम ने पेट काट कर बनाया है। ईरान का कहना है कि इसराइल पीछे हटता है तो हम भी हट जाएंगे। ईरान का पैगाम दोस्त मुस्लिम मुल्कों तक पहुंचाया। इसाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। ईरान बातचीत के जरिए तनाज़ात के हल का हामी है। ट्रंप संजीदा और जंग रोकना चाहते हैं तो अगले इक़दामात नतीजा खेज होंगे। ट्रंप सफारतकारी के हामी हैं तो अब अहम फैसलों का वक्त आ गया। अमेरिका की सिर्फ फ़ोन कॉल नेतन्याहू को खामोश करा सकती है। नेतन्याहू को लगाम दे जाए तो बातचीत की राह हमवार हो सकती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अहम बयान कहते हैं कि जंगी मुजरिम तल अबीब के बंकर्स में छुपे बैठे हैं, उन्हें नहीं छेड़ेंगे। हमारी आवाम पर इसराइली हमले रुकने तक जंगी मुजरिमों पर हमले जारी रखेंगे। इसराइल को हमले रोकना होंगे वरना जवाबी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। पाकिस्तान जंग नहीं, अमन के लिए एटमी कुव्वत बना। खुश नसीबी है पाकिस्तान एटमी ताकत है। ईरान के साथ खड़े थे, खड़े रहेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का ऐलान कहते हैं कि ईरान पर हमला कौन सी इंसानियत है। दुनिया में अमन कायम होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला पंजाब बेहतरीन काम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने बुनियाद रखी, मरियम नवाज आगे लेकर चल रही हैं। सेहत और तालीम के शोबों में खास तवज्जो मरकूज़ है। अवाम की मुश्किलात कम हो रही हैं। पाकिस्तान वापस तरक्की के सफ़र पर चल रहा है। सदर मुस्लिम लीग नून की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म से ईरान के सफ़ीर रज़ा मीर मुक़द्दम की मुलाकात। ईरान पर हालिया इसराइली जारियत पर पाकिस्तान की मज़म्मत। वज़ीर-ए-आज़म का ईरान और इसके अवाम के साथ यकजहती का इजहार। मुलाकात में खित्ते के हालिया मंजरनामे पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने मासूम लोगों की शहादतों पर पूरी कौम की ईरान के साथ हमदर्दी के जज्बात को दोहराया। वज़ीर-ए-आज़म का ईरानी सदर के साथ अपनी टेलीफोनिक गुफ्तगू का हवाला। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ईरान की हिमायत की। इसराइली हमले अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर और आलमी कवानीन की मुकम्मल खिलाफवर्जी हैं। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ और ईरानी सफ़ीर में मुलाकात इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस के मौके पर हुई। पुरअमन मकासद के लिए यूरेनियम की अफजूदगी जारी रखेंगे। एटमी हथियारों का हसूल हमारा मकसद नहीं। इसराइल ईरान को शिकस्त नहीं दे सकता। हम इसराइली जारियत से डरने वाले नहीं। अमेरिका इसराइली हमलों में बराह रास्त मुलव्वस है, सख्त जवाब देंगे। ईरानी सदर का ऐलान, ईरान जंग का ख्वाहा नहीं। इसराइली हमले जारी रहे तो इसका भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने कहा कि जहाँ ज़रूरत पड़ी ईरान का भरपूर साथ देंगे। पाकिस्तानी अवाम और पार्लियामेंट ईरान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने ईरान के खिलाफ इसराइली इक़दाम को घिनौना करार दिया। मसूद पज़ेश्कियान। पार्लियामेंट से खिताब। ईरानी सदर के खिताब के बाद पार्लियामेंट में शुक्रिया पाकिस्तान के नारे लग गए। ईरान की मजलिस शूरा में पाकिस्तान के हक में ज़बरदस्त नारेबाजी। ईरान पर हमले के मकासद पूरे नहीं हुए। इसराइल का एतराफ़। मौजूदा जंग से ईरानी ख़तरा ख़त्म नहीं हो सकता। ईरान के पास अब भी हज़ारों बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं। ईरान 20,000 बैलिस्टिक मिसाइल दागना चाहता है। इसराइली मुशीर कौमी सलामती वज़ाची का बयान। कहा कि ट्रंप ही ईरान को जौहरी प्रोग्राम तक करने पर मजबूर कर सकते हैं। अमेरिका को ईरान पर इसराइल के हमलों का पेशगी इल्म था। पासदारान इंकलाब का इसराइल पर मजीद तबाहकुन हमलों का ऐलान। कहा कि इसराइल की मुकम्मल तबाही तक हमले जारी रहेंगे। आइंदा कार्रवाइयाँ ज़्यादा
तबाह कुन, शदीद और फैसला कुन होंगी। मिसाइल हमले में सहूनियों के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को निशाना बनाया। हमले में नए तरीके इस्तेमाल किए जिसकी वजह से इसराइली निज़ाम एक दूसरे को निशाना बनाने लगे। इसराइली आबादकार मकबूजा इलाके खाली कर दें। ईरान का तबाहकुन जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर चुके हैं। सहूनी मकबूजा इलाके से निकल जाएं, ये जिंदगी बचाने का वाहिद रास्ता है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक रब्ता। तुर्किया जोरी मुज़ाकरात की बहाली में सहूलत कारी को तैयार है। ईरान इसराइल कशीदगी ख़त्म कराने में सालिस का किरदार अदा करने को भी तैयार है। तुर्क सदर की ईरान को पेशकश। तैयब एर्दोगान का रूसी सदर पुतिन से भी टेलीफोनिक रब्ता। ईरान इसराइल तनाज़ा फौरी ख़त्म होना चाहिए।